सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर दे मुद्दे की बात दे विच असीं गल करांगे। जो 59 एप्स बंद कीतियां गईयां ने, टिकटॉक उन्हां दे विचों एक है और भारत सरकार का की माकूल जवाब है चाइना नूं। हालांकि सबक सिखाउण दे लई कई कदम जो है चुके जा रहे हैं और एक सुखाले तरीके दे नाल जो है मसले का हल, विवाद का हल कर लिया जाए, इस दे लई सैनिक पद्धति की गलबात भी चल रही है। और ये भी दस दिए कि चीन नूं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक दे राही मात देने की भी कोशिश की गई है। भारत सरकार के वालों चीन नूं सबक सिखाने के लिए अहम फैसला लिया गया। चीन के 59 ऐप से पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले का स्वागत भी हर पासे हो रहा है, हर पासे मोदी सरकार के इस फैसले की शलाघा की जा रही है। लेकिन कि ये फैसला लागू होने तो बाद, हालांकि टिकटॉक जो है बिल्कुल हट चुके हैं प्ले स्टोर तो, बाकी जो ऐप जो बैन किए गए हैं सारे प्ले स्टोर तो हट चुके हैं। इन्होंने हुण डाउनलोड या फिर इंस्टॉल किया ही नहीं जा सकता। लेकिन कि ये माकूल जवाब है और की कदम चुके जाने जरूरी ने और कि एक कदम चुके जाने तो बाद कोई चुनौतियां भी हैं, उन्हां ते चर्चा करांगे मुद्दे की बात दे विच। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के वालों जो है चाइना नूं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक दे राही एक सबक सिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस सब तो बाद जिथे पूरे देश दे विच जरूर इसका जो स्वागत किया जा रहा है केंद्र सरकार के इस फैसले का, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खदशा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड दे विच करोड़ों रुपए चीनी कंपनियां तो हासिल हुए ने। उन्होंने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि जेकर इस दे विच कोई सच्चाई है तो पीएम केयर फंड दे विच आया चीन तो एक एक पैसा वापस करना चाहिए। Has the Chinese company OPPO, OPPO donated 1 crore to the controversial fund? And has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Cares Fund? And how many crores is being sent to this? Now these are when number one, they are responsible for COVID, and number two, they are responsible for aggression in my country. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. हालांकि जिस वे केंद्र सरकार के वालों फैसला लिया गया है, उस वे फैसला लिया गया जदों जो है दोनों ही देशों दी सेनावां दे दरमियान एक मिल बैठ के मसले का हल करने की कोशिश के लिए मीटिंग सद्दी गई। उस तो पहला ही यह फैसला लिया गया। मुद्दे की बात के साढ़े सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने नाल तारुफ कराऊंगी। लेकिन मुद्दे की बात के नाल जुड़े हुए सवाल, जो सवाल नंबर 1 थोड़ी टीवी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 1 कि भारत सरकार के वालों ऐप से पाबंदी के नाल सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कि ऐप से पाबंदी तो इलावा सरकार नूं होर कदम चुके जाने की जरूरत है। सवाल नंबर 3 कि भारत नूं चीन दे नाल करोड़ों रुपए का व्यापार भी बंद करना चाहिए। सवाल नंबर 4 कोरोना काल दे विच चीन तो किस तरह की वित्तीय मदद लैण दी भारत नूं कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल नंबर 5 भी है कि ऐप से पाबंदी आर्थिक हित या फिर देश हित दे विच लिया गया फैसला है। ये सारे सवाल ने जो जुड़े हुए हैं और दर्शकों को भी जो सवाल किया गया, दर्शकों को जो सवाल किया गया उसकी भी जानकारी दे दी है। दर्शकों को सवाल किया गया है कि टिकटॉक के बैन तो बाद चीन के नाल व्यापार से भी की पाबंदी होनी चाहिए है, व्यापार से भी की पाबंदी होनी चाहिए है। हम ये जो है ये दर्शकों को पूछा गया सवाल है और जवाब का सानू इंतजार रहेगा। साढ़े नाल साढ़े मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल मैं तारूफ भी करा दा। मेहमान साढ़े नाल कुलदीप सिंह वैद जुड़ चुके हैं, MLA ने कांग्रेस तो और MLA गिल तो ने लुधियाना तो और फॉर्मर IAS ऑफिसर भी रहे ने, मैंबर प्रिविलेज कमेटी पंजाब विधान सभा के बुलारे पंजाब कांग्रेस तो।
और साडे नाल हरजीत सिंह गरेवाल भी जुड़ चुके ने, बीजेपी तो बुलारे ने और बड़ी बेबाकी दे नाल बीजेपी का पक्ष हर एक मुद्दे ते रखते रहे ने। साडे नाल होर मेहमान भी जुड़नगे और इस सब के दरमियान साडे नाल प्रोफैसर रौनकी राम भी जुड़े ने और अर्थशास्त्री ने, वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। उन्होंने तो भी जानने की कोशिश करांगे कि आर्थिक पक्षों जो है चीन नू जो मात देने की जो शुरुआत कर दी गई है और की ये शुरुआत माकूल जवाब है या फिर ये शुरुआत है, सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। लेकिन उस तो पहला हरजीत गरेवाल जी को जाऊँगी। सारे मेहमानों का सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है साडे नाल शामिल होने के लिए। गरेवाल साहब, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक ये जो केंद्र सरकार के वालों फैसला लिया गया, माकूल जवाब इसनूं मन्निया जा सकता है? बिल्कुल गगन, पहली गल तो यह है कि जदों तक चीन की आर्थिकता नहीं टुटेगी ना उदों तक चाइना जिहड़ा अपने कायदे नाल जो व्यवहार हुंदा वो व्यवहार दुनिया नाल नहीं करेगा। इस करके उहदे नाल कोई बिजनेस करना जां उस दे ये जिहड़े ऐप्स ने इन्हां नाल साडी सिक्योरिटी नूं भी खतरा हो सकदा सी। होर भी बहुत सारे खदशे है जो जाहिर किए गए आ। मैं समझदा कि ये स्वागतयोग कदम आ भारत सरकार दा, होर भी कदम चुकने पैणे आ। तुसीं देखो भी लोगां च किन्ना गुस्सा गगन कि होटल एसोसीएशन दिल्ली ने ये कहा कि असीं चाइनीज़ सिटीजन नूं होटल नहीं देंगे। टैक्सी वालिਆਂ ने भी दिल्ली के अंदर ये गल कही है कि असी उन्होंने ट्रैवल नहीं करावांगे। मैं समझदा कि इस तरह का ये गुस्सा हैगा जिहड़ा इन्ना बुरी तरह लोगों के विच हैगा कि चाइना ने अपने वालों कोई कसर नहीं छड्डी हुई। भारत शांति प्रिय देश है तो इस करके भारत की तरफों ही कोई कमी है, चाइना की तरफों कोई कमी नहीं इस समय। तो वो भारत फिर भी शांति चाहता पर उन्होंने माकूल जवाब देने बहुत जरूरी ने, जो साडे प्रधानमंत्री भी भारत सरकार भी दे रही है और पूरे देशवासियों को नाल खड़े होना चाहिए और देशवासी नाल खड़े भी है। लेकिन गरेवाल साहब ना सिर्फ भारती बाजार ते कब्जा किया होया सी और भारतीयों के दिमाग से भी कब्जा किया होया सी ना चीनी ऐप्स ने चाहे वो गेम्स ने। लेकिन अगर बाजार की गल की जाए तो बाजार दे विच बहुत सारा समान है, मोबाइल फोन तो लैके टीवी फ्रिज जो कि घर तक पहुँच चुके हैं और मिलियन बिलियन अरबों के विच जो है चाइनीज़ जो ने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और इन्वेस्ट जो है चाइना कर चुके हैं करोड़ा बिलियन के विच अरबों के विच। उत्थे भी कि केंद्र सरकार के वालों हुण कोशिश की जाएगी उत्थे भी मात दी जाए? स्टार्टअप इंडिया दे जरिए जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना। देखो इंडिया के अंदर ही नहीं, वो तो मीडिया के अंदर यूएस के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट हैगी आ, पूरी दुनिया च हैगी आ और पूरी योजनाबद्ध तरीके नाल चाइना ने पिछले बहुत लंबे समय तो ये काम किया हैगा और भारत के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट हैगी आ। और तुसीं देखो कि पिछे जिहड़ियां मैडिसन ते होर जरूरियात दी चीज़ां बनदियां ने उहदियां कीमतां उन्हां दा रॉ मटीरियल उत्थों आउंदा सी ते उन्हां ने 25% तो ज़्यादा उहदियां कीमतां वधातियां सी चाइना ने कोरोना के पीरियड च। ते उन्हां ने जिहड़ा हैगा साडे नाल किसी भी कंट्री नाल कोई अच्छा व्यवहार नहीं उन्हां दा ਜਾਂ कोई मानवता मुख रख के कोई व्यवहार नहीं है चाइनीज़ का। वो जिन्ना भी चाइनीज़ गवर्नमेंट व्यवहार करती है उस मौके के हिसाब नाल समय के हिसाब नाल करती है और इस करके भारत नूं उहदा माकूल जवाब देना होएगा और जिस तरह सरकार ने देना शुरू किया अगे सख्ती नाल उहदे नाल इदां ही जवाब देना पेगा और चाइना अपने कायदे च आ जाएगा। ये पक्की गल आ, वो व्यवहार ठीक करेगा दुनिया नाल। जी, अमृतपाल सिंह भी साडे नाल स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी तो जुड़ चुके हैं और डॉक्टर प्रवीण जंजुआ भी साडे नाल साइबर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट जो ने वो साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल भी गलबात करूँगी। मैं आऊँगी, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत जो है स्वागत है। अमृतपाल जी, किवें लाओगे केंद्र सरकार के इस फैसले नूं? डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की गई है कि लगता है कि माकूल जवाब है और केंद्र सरकार नूं होर भी कदम कई चुके जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर असी घरां दे विच अपने बिजली के मीटर ही लै लीए वो भी चाइनीज़ कंपनी के बने हुए हैं, बहुत सारा समान है जो चाइना तो बन के आया है। कित्थे कित्थे नकेल कसी जाएगी ताकि एक माकूल जवाब दिता जाए होर सख्ती दे नाल। मैं पहला तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला जो मेरा फस्ट रिएक्शन आ पार्टी वालों ते निजी भी मेरा उहदे विच सब तो पहली गल तां इह आ चाइना दे नाल जो भी साडी लड़ाई आ उस दे लई सब तो पहला तां असीं सारियां पार्टियां राजनीति तो साइड ते हो के सेंटर सरकार दे बिल्कुल नाल खड़े आ। जिस तरह भी चाइना दे असीं पूरी तरह साथ देवांगे। सैकंड गल
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1-2% ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ 90% ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਵਪਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਟ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਗगन जी ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਨਰਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ 2013 ਚ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ 60 ਤੋਂ 62 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ whenever the Chinese soldiers want, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਦ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਗगन जी ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ 59 ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। 18 ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਐਜ ਸੀਐਮ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਪੀਐਮ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? पीएम ने एक बयान दिता, कहा अपनी वीडियो कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए, वहां चाइनीज की बात नहीं की, वहां ये कह के आ गए कि उनका कंट्री बहुत सुंदर है, ना लाल आंखें दिखाई ना चेहरा लाल किया। आज प्राइम मिनिस्टर का चेहरा किथे है लाल, आज लाल अखां किथे ने? यह टिकटॉक बंद करके लाल अखां ने ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नो गगन जी, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੇਟੀਐਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਟੀਐਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, पेटीएम चल रहा है। हरजीत जी बिल्कुल चल रहा है। हरजीत जी जवाब दो सारी गल्लां जो भी 100% पेटीएम चल रहा है। मैं एक मिनट मैनू कंप्लीट कर लेने दो। असल च मैनू कंप्लीट कर लेने दो गगन जी। हां जी हां जी। अमित शाह जी दा बयान जेड़ा सीगा ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਟਿਕਟੌਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਂ। Xiaomi कंपनी तो 10 करोड़ रुपए आया, हुआई कंपनी तो 7 करोड़ आया, वन प्लस तो 1 करोड़ आया, ओप्पो तो 1 करोड़ आया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਪਾਈ ਮੋੜੋ, ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਈ ਮੋੜੋ। गगन जी पेटीएम तो 500 करोड़ रुपया उन्होंने वादा किया, ओला तो 5 करोड़ रुपया, ओयो तो 2.5 करोड़ रुपया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈरह ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਾਈਟ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਫੰਡ ਗਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੂੰਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਅਥੈਂਟਿਕ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਅਰ ਕਰੋਨਾ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫੰਡ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਗਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤਿੱਬਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੇ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਟੋਪੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ? ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਟੀਐਮ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵਕਤ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਵੈਜ ਜੀ ਸੰਕਟ ਚ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 6 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, 6 ਸਾਲ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਐਮ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਟਾਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਪਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ? ਮੈਂ ਗਗਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਿਗੇਸਟ GDP ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਉਹ 13.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ GDP ਦਾ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ $2.7 ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਟੌਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ $57 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਉਹ 92.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ 14 ਕਰੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 14% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਗਗਨ, ਉਹ 2 ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਹੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦਾ 2/3 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 2/3 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 2/3। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ठीक है, मैं गल करूंगी एक छोटे से, माफ करना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, और ब्रेक तो बाद मैं आऊँगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਉਂਗੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ टिकटॉक या फिर सारे वो ऐप बैन हो गए ने क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज दे नाल इन्हां नूं बैन किते जाण दा फैसला किया गया। लेकिन मान लो टिकटॉक की उदाहरण मैं लवां तो टिकटॉक ते बहुत सारे वीडियोज़ ने, शॉर्ट फिल्म वीडियोज़ उहदे विच बनाए गए ने, वो इत्थों अगर एक्सेस करना हो तो कोई नहीं कर सकता। अगर प्ले स्टोर पर जाके किसी ने इंस्टॉल करना है लेकिन इंस्टॉल नहीं होएगा, या फिर बाकी ऐप्स की गल की जाए। लेकिन मेन सर्वर तो चाइना दे विच है ना, मेन सर्वर तो चाइना दे विच है। इत्थे लोग अपनियां अपलोड कीतियां वीडियोज़ भी नहीं देख सकते, उन्होंने एक्सेस भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एक सिर्फ फिल्टर लाना होंदा है, जिद्दों तक मेरी जानकारी है सिर्फ एक फिल्टर काम करता है। जो भी किसी भी ऐप नूं असीं बैन करना है या फिर उसनूं असीं चालू करना है, वो फिल्टर एक काम करेगा। लेकिन पूरा सर्वर तो चाइना दे कोल है ना, तो सारियां जो फोटोज़ ने या वीडियोज़ ने वो तो चाइना के सर्वर दे विच हजे भी होणगियां। तो तकनीकी पक्षों जो है बहुत सारा काम किते जाण दी जरूरत है अजे। देखो मैडम इस गगन जी दो तीन गल्लां क्लीयर कर देना चाहना कि मेरे तो पहला कुछ होर भी सज्जना ने काफी गल की कि टिकटॉक बैन किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं सब तो पहले तो कहना चाहांगा कि जिहड़ा भारत सरकार ने कदम चुक्या एक बहुत ही वधिया कदम है। भारत सरकार कोलों IT एक्ट के तहत ये पावर सीगी कि वो ये काम कर सकती सीगी। हुण दूसरा जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो टैक्नीकल पहलू कि साडा जिहड़ा सर्वर है वो चाइना च हैगा। जे हुण असीं गल कीता जावे इस वेले तुहाडे नाल मेरी जिहड़ी गल हो रही है स्काइप दे थ्रू हो रही है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट दा हैगा। एदा सर्वर भी जिहड़ा वो इंडिया च नहीं हैगा जी। जे इंडिया च नहीं हैगा गूगल दा सर्वर भी इंडिया च नहीं हैगा। एदा गूगल दा सर्वर भी साडे कोल नहीं हैगा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਐਸਐਲਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਐਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗੀ 2015 ਦੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਹੈਕਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਜੋ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵ ਐਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, 60% ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ? ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਡਮਿਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੈਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ iOS ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਰਿਮ ਦਾ ਸਰਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਜੋ ਬੈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਵੋ ਹੈ ਜਾਂ MI ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਜੰਗਨੁਮਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 15-16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ
21-22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2017 ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, 42 ਐਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਐਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਐਪ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ 골ਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਐਪ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਔਰ ਗੂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਅਰ, ਉਹ ਡੈਸਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੰਜੋ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ, ਆਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਸਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ ਸੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਫਿਰ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 67% ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ 'ਚ, ਔਰ 33% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੋਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਕਟ, ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਗਲਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਊਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹਾਂ। 82% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 18 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।